Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Well, so who will brief about what we have studied in last lecture? Already the screen is. हाँ बोला बोला. मॉड्यूल नंबर 4 बघितलं होतं मॅनेजरियल रायटिंग. त्यामध्ये आपण प्रिन्सिपल्स ऑफ इफेक्टिव्ह रायटिंग अँड पार्ट्स अँड स्टाईल ऑफ बिझनेस लेटर्स. हा त्याच्याबद्दल आपण चर्चा केली. व्हेरी गुड. Okay. So who will brief me about the parts or style of business letters? आपण कशावर ड्राफ्ट करतो, कोणत्या कोणत्या गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात. Last time I had shown you one blank format on one blank page. Do you remember it? Yes, sir. Logo of the organization. Correct. So what will be the position of that logo on that paper? कुठं असेल तो? Top ला Left corner. Correct. Top left corner. Very good. Top ला left corner. So त्या लोगोच्या उजवीकडे in the right side of that logo, what will be there? No, that company or that Ha, name, address, and email ID, correct. etc. Correct. Very good. The name, address, website, contact number, email ID, all these things will be there in the right corner or in the right side of that logo. Okay. Below the logo, in the right side, what will be there? Date. Very good. Then in front of date, in the left corner, what will be there? Reference. Very good. And below that, below the reference, in the left corner, what will be there? Inside the address. Inside address. Whose address is there? Receiver's full Receiver. address. Receiver full. Very good. Very good. Below the address, what will be there? Subject. 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 Very good. Below the subject, what will be there? Reference. Reference line. Reference. Very good. Correct. And below the reference, in the left corner? Salutation. Correct. Solution. There will be proper salutation as per the type of relationship between the sender and receiver. Okay. And the most formal salutation that we have studied is dear sir or dear madam. Clear? Yes, sir. Yes, Ha. sir. And below that, what will be there? Yes. Below the salutation? नाही एनक्लोजर हे एकदम शेवटी असतील. Documents. नाही रिस्पेक्टेड सर नंतर किंवा डिअर सर नंतर देर विल बी अ बिग स्पेस आहे की नाही? ती आवाज स्पेस कट होतोय. आवाज कट होतोय. वेल जस्ट वेट. Am I audible properly now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ha. Yes, sir. See, I will share my another screen so that you will understand. Is my screen visible? Yes, sir. Yes. Ha. So see here, what is here? काय दिसते तुम्हाला हे मी हायलाइट केलेलं? or I will reshare. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. हा, काय दिसते आता स्क्रीनवर? Two. Can you see the letterhead that we had studied earlier? Yes, sir. Ha. Yes, sir. So here, which part have I highlighted? Subject. Subject. Ha. Below that, Reference. reference.
Here there may be dear sir or dear madam or respected sir. And what is this space for? That is my question now. Purpose of the letter. Correct. This is the main matter. किंवा त्याला आपण मजकूर म्हणतो मराठीमध्ये, है की नाही? Yes, sir. हा. Yes, sir. This is the main body, or there will be additional clear explanation of the subject. Are you clear? Clear, sir. Yes, Ha. Yes, sir. Clear. And after that, whatever you can see here is Thank you Thank you. Yours faithfully. हा, दिस इज कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. बघा बघा, एवढा थँक्यू पासून तर इथपर्यंत जो आहे, दिस इज कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज. ओके, which includes the name and signature designation of that sender, and below that this last part is enclosures. So what enclosures are, as we have studied earlier? documents. The documents attached with the letter, right? For better reference, for better understanding, or for a full proof communication. Is that clear? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now let us go back to our main point. Okay, so are you on the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then what can you see here? Highlight केलेला पार्ट कोणता आहे सांगा? Business letters, Hmm. inquiry letters, quotation letter, placing orders, complaint letters, adjustment letters, sales letters, collection letters. Correct. So these are different types of business letters which we are going to draft on the letterhead whichever we have recently discussed. है की नाही? आता जे लेटरहेड आपण डिस्कस केलं त्या लेटरहेडवर हे सगळे लेटर्स आपण कसे ड्राफ्ट करायचे हे शिकणार आहोत. प्रत्येक लेटरला एक विशिष्ट पर्पज आहे. प्रत्येक लेटर हे विशिष्ट पर्पजने लिहिलं जातं. आणि मग ह्याच्यामध्ये दोन पार्टीज कोणत्या असतील बिझनेसमध्ये, जसं आपण मागे डिस्कस केलं होतं. विच आर द टू पार्टीज इन बिझनेस? Whenever we had discussed that definition of business, that we had seen that business is the exchange. Yes or no? Exchange Yes, of sir. Products. correct products and services. Thoughts nahi ita. No, sorry, sir. Ha, business is the exchange of products and services on the basis of Money. money. Correct. मग हे लक्षात घ्या. Now tell me, who are the two parties in business? Customer and supplier. करेक्ट, कस्टमर अँड सप्लायर. हे बेसिकली आपल्या सगळ्यांना क्लिअर पाहिजे. आणि जे काही लेटर्स तुम्ही इथं पाहताय स्क्रीनवर, ते लेटर्स आयदर दे आर रिटन बाय द सप्लायर ऑर दे आर रिटन बाय द कस्टमर. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, Yes, तर sir. मग किंवा मी तुम्हाला अजून थोडंसं क्लिअर करतो. बघा, सप्लायरच्या कॅटेगरीमध्ये कोण कोण येतात सांगा बघू. स्क्रीन दिसते? Manufacturer. मॅन्युफॅक्चरर किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणता? Salesman पण असू शकेल. करेक्ट, Salesman. करेक्ट. आपण Owner. येणार आहोत तुमच्या पॉइंटकडे येणार आहोत Dealer. आपण. बघा, एक तर मॅन्युफॅक्चरर असेल, प्रोड्युसर असेल, Supplier. त्याला तुम्ही Dealer. सप्लायर Dealer. म्हणा, डीलर म्हणा, होलसेलर म्हणा. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. डिस्ट्रीब्युटर म्हणा. अजून काय म्हणू शकताय? रिटेलर म्हणू शकताय. Yes, sir. Retailer. रिटेलर. अजून काय काय म्हणू शकताय? मॅन्युफॅक्चरर, प्रोड्युसर, सप्लायर, डीलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्युटर, retailer. See, all these are the people from another side. Are you getting or not? Yes, हे sir. हे बिझनेस मध्ये एका बाजूला आहेत आणि
बघा मी खाली एक लिस्ट लिहितोय, सांगा कोण कस्टमर, कोण. हा, कस्टमर, एक्सक्यूज मी, कंझ्युमर, लेट मी क्लिअर इट. हा, कस्टमर, त्याला तुम्ही कन्झ्युमर म्हणताय. अजून क्लायंट म्हणताय, परचेसर, परचेसर म्हणताय. व्हेरी गुड. अजून काय म्हणताय? युजर म्हणताय. शॉपर. हा, येस सर, शॉपर. काय म्हणताय? शॉपर. शॉपर. ओके, हा. ठीक आहे. So try to understand that this is another end and this is another end. Are you getting or not? येस सर. मग जे काही लेटर्स आपण आता बघितले, एन्क्वायरी लेटर असेल, ऑर्डर लेटर असेल, किंवा मी बघा इकडचं कॉपी करतोय आणि इकडे पेस्ट करतोय तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी, तुमच्या ते लक्षात येईल. हे जे सगळे लेटर्स दिसत आहेत तुम्हाला, आहे की नाही, हे सगळे लेटर्स कोणामध्ये एक्सचेंज होत असतात? कोणामध्ये? कस्टमर अँड सप्लायर मध्ये. करेक्ट. हे सगळ्यांना क्लिअर आहे बेसिकली? येस सर. येस सर. हा, आणि हे जे लेटर्स ड्राफ्ट केले जातात ते कशावर ड्राफ्ट केले जातात? तर बघा याच्यावर, जे आपण आधी शिकलोय, लेटर हेड. लेटर हेड. आता हे बेसिकली सगळ्यांना क्लिअर झालं? क्लिअर सर. हा. येस सर. नाव लेट अस गो अहेड फॉर द डिस्कशन ऑफ इच टाइप ऑफ लेटर. मग याच्यामध्ये पहिलं आहे, कोणतं आहे पहिलं? इन्क्वायरी लेटर. हा, त्याला मराठीमध्ये काय म्हणता तुम्ही? इन्क्वायरी, चौकशी. चौकशी. करेक्ट. आता मला सांगा, बिझनेसमध्ये चौकशी कोण कोणाकडे करत असेल या दोन ग्रुप मधलं? कस्टमर सप्लायर कडे करत असेल. करेक्ट. म्हणजेच या खालच्या लिस्ट मधले जे आहेत, दे विल बी मेकिंग एन्क्वायरी. सर नो, जे बोल्ड केलेले आहेत ते एन्क्वायरी करत असतील कोणाकडे? सप्लायर कडे. सप्लायर कडे. बघा, किंवा या रेड कलर मध्ये जे दिसत आहेत त्या कोणाकडे पण दॅट एन्क्वायरी कॅन बी मेड. आर यू क्लिअर? क्लिअर सर. हा, मग मला सांगा, एन्क्वायरी लेटर मध्ये जर यांच्याकडून एन्क्वायरी केली जात असेल तर वर जे आपण लेटर हेड शिकलोय ते कोणाच्या ऑर्गनायझेशनचं असेल, कोणाच्या कंपनीचा असेल? आता हा प्रश्न तुमच्या मनात थोडासा कन्फ्युजन निर्माण करणारा आहे, कारण तुम्ही स्वतःला एक सामान्य नागरिक समजत असाल, पण आता तुम्हाला सामान्य नागरिक न समजता एका ऑर्गनायझेशन मध्ये ठराविक पदावर काम करणारी व्यक्ती असं तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे स्वतःला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? त्या फॉर्मचे असेल सर. विच फॉर्म? कंपनीची, जिथून आपण माल घेतलाय किंवा सर्व्हिसेस घेतलेत. बघा मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सर्वजण कोणत्या तरी कंपनीमध्ये काम करणारे, कोणत्या तरी पदावर काम करणारे एम्प्लॉईज आहात. क्लिअर आहे? क्लिअर सर. येस सर. Yes, sir. You all are working in one organization and the name of organization is, कोणती तरी ऑर्गनायझेशन आहे. आर यू गेटिंग? एक्स. XY. बरोबर आहे? हा, XYZ म्हणा किंवा एक्स म्हणा. तर समजा तुम्ही कोणतं तरी मॅनेजर, प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून काम करताय. समजा तुम्ही त्या XYZ कंपनीमध्ये तुम्ही प्रोडक्शन मॅनेजर म्हणून काम करताय आणि तुमचं प्रोडक्शन प्रॉपरली होण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी कच्चा माल खरेदी करावा लागतो, कोणते तरी इक्विपमेंट्स खरेदी करावे लागतात, कम्प्युटर्स खरेदी करावे लागतात, कोणते तरी टूल्स खरेदी करावे लागतात, कोणते तरी सॉफ्टवेअर्स खरेदी करावे लागतात. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. Yes. मग ही खरेदी करणं ही तुमच्या एक नागरिक म्हणून खरेदी करण्यापेक्षा वेगळी आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. Yes, sir. येस हा, सर. एक नागरिक म्हणून जेव्हा आपण खरेदी करतो तेव्हा काय करतो, तर बॅग घेतो, खिशामध्ये पैसे घेतो
पैसे दुकानदाराला देतो, वस्तू घेतो आणि परत येतो. तसा बिझनेस किंवा तो व्यवहार इकडे ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असताना आहे का? नो सर. लक्षात घ्या. करेक्ट. पहिल्यांदा तुम्हाला तुमची रिक्वायरमेंट मांडावी लागते हायर अथॉरिटी समोर, आहे की नाही. आम्हाला आमच्या सेक्शनसाठी या वस्तूंची गरज आहे. मग ते ऍप्लिकेशन हायर अथॉरिटीकडे सबमिट करून त्याच्यावर त्यांचं अप्रुव्हल घ्यावं लागतं. बघा, ही बिझनेस ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत असताना परचेसिंग कसं होतं हे आपल्याला बेसिकली शिकून घ्यावं लागेल. मग तुम्ही काय करता, तुमची रिक्वायरमेंट हायर अथॉरिटी समोर मांडता, त्यांचा अप्रुव्हल घेता आणि मग परत या प्रोसेसकडे येता. तुम्ही काय करावं लागतं, तुम्हाला पहिल्यांदा एन्क्वायरी करावं लागते. कोणाकडे करावी लागते? सप्लायरकडे. मग मला समजा माझ्या सेक्शनसाठी, माझ्या डिपार्टमेंटसाठी मला काही कम्प्युटर्स खरेदी करायचे आहेत. तर मग मी काय करतो, एन्क्वायरी करतो. कोणाकडे करतो? त्यांच्याकडे करतो, मॅन्युफॅक्चर. हां. मग त्या एन्क्वायरीचा उद्देश काय असेल, त्या एन्क्वायरी लेटरचा उद्देश काय असेल? कॅन यू गेस? प्रोडक्ट विषयी करेक्ट. द पर्पज इज टू चेक द अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी म्हणजे काय? उपलब्धता. Correct. प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑर नॉट. करेक्ट. एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा भाग म्हणून मला ज्या वस्तू आवश्यक आहेत, ज्या वस्तू गरजेच्या आहेत, त्या सप्लायरकडे आहेत की नाहीत हे मला चेक करावं लागतं. त्यासाठी मला एन्क्वायरी लेटर लिहावं लागतं. आर यू क्लिअर? आणि दुसरा एक पर्पज असतो, टू गेट द कोटेशन. हे कोटेशन काय असतं? प्राइस. करेक्ट. त्या प्रॉडक्टची Estimation. प्राइस इस्टिमेट आहे की नाही. जसं बघा, आपण एखादी 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर घ्यायला जातो तेव्हा आपण 3-4 सप्लायर्स कडून कोटेशन्स घेतो. मग त्यातला एक सप्लायर पंढरपूरचा असेल, एक सोलापूरचा असेल, एक पुण्याचा असेल, एक मुंबईचा असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. हां. मग आपण हे का करतो? वाय दीज एन्क्वायरी लेटर्स आर रिटर्न टू मल्टिपल सप्लायर्स किंवा वाय दीज Get कोटेशन? minimum cost. व्हेरी गुड. Product. करेक्ट. बघा, आपण 4 सप्लायर्स कडून किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सप्लायर्स कडून, 3 सप्लायर्स कडून आपण कोटेशन्स मागून घेतो. अँड आफ्टरवर्ड्स वी गो फॉर देअर कंपॅरेटिव्ह स्टडी. जसं की एक वस्तू आहे, समजा एक सप्लायर 10 रुपये द्यायला तयार आहे. तीच वस्तू दुसरा सप्लायर 12 रुपयाला म्हणजे त्यांनी प्राइस कोट केली आहे 12 रुपये. तीच वस्तू दुसरा सप्लायर 8 रुपयाला देतो म्हणतोय आणि तीच वस्तू एक दुसरा सप्लायर आहे तो 14 रुपयाला देतो म्हणतोय. बघा, वस्तू एकच आहे पण प्रत्येकाने कोट केलेल्या प्राइसेस कशा आहेत? वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळ्या. डिफरंट. हां. मग याच्यामध्ये तुम्ही या 4ही कोटेशन्सचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी करता. बघा, हे पाहता तुम्ही की एक म्हणतोय 10 रुपयाला, एक म्हणतोय 12 रुपयाला, एक म्हणतोय 8 रुपयाला आणि एक म्हणतोय 14 रुपयाला. तर तुम्ही कोणत्या सप्लायरला प्रेफरन्स द्याल? 8 रुपये वाले. ज्याची किंमत 8 रुपये आहे ते. करेक्ट. करेक्ट. याला तुम्ही प्रेफरन्स द्याल. कशासाठी? हे पुढचं जे ऑर्डर लेटर आहे की नाही, येस सर. हां, ऑर्डर देण्यासाठी तुम्ही याची निवड कराल, ज्यांनी 8 रुपये प्राइस कोट केले त्याची. कारण का? सेव्हिंग ऑन कॉस्ट इज वन ऑफ द मेन इंटरेस्ट ऑफ एनी ऑर्गनायझेशन. बरोबर आहे की नाही? सर, येस सर. बोला. नेहमी आपण प्राइस कमी असेल त्याच ठिकाणी नाही घेत जिथं गॅरंटी वॉरंटी आहे किंवा जिथं Correct. सर्व्हिसेस आपल्याला जास्त चांगल्या मिळतात तिथलं पण घेऊ शकतो. करेक्ट. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ते पण मान्य आहे. पण एक जनरल आपण व्ह्यू बघितला, बघा, कदाचित तुम्ही हे पण घेऊ शकता समजा, पण त्याच्या मागे या गोष्टी तर असणारच आहेत. स्पेसिफिकेशन काय आहे, आफ्टर सेल कोणत्या कोणत्या सर्व्हिसेस आहेत, डिस्काउंट किती आहे की नाही? येस सर.
आणि हेच पॅरामीटर्स आहेत कम्पॅरेटिव्ह स्टडी करण्याचे, हे पॅरामीटर्स आहेत. आणि त्याच्यामधला मेन पॅरामीटर कोणता आहे तर कॉस्ट. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. अँड बियॉन्ड Yes, sir. कॉस्ट यू गो फॉर गॅरंटी, वॉरंटी, then after sale service or whatever, discount and whatever. Are you getting or not? Yes, sir. Yes, हा. sir. किंवा ब्रँड कोणता आहे, ड्युरेबिलिटी काय आहे त्या प्रॉडक्टची, मेंटेनन्स कितपत येतो कोणत्या प्रॉडक्टला, या सगळ्या गोष्टी सगळ्या अँगलनी तुम्ही माहिती घेत असता. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि Yes, sir. एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असताना त्या ऑर्गनायझेशनचा तोटा होणार नाही ही तुमची जबाबदारी आहे. नाहीतर माझं काय जातंय, ऑर्गनायझेशन बघून घेईल तो खर्च जो होईल तो, असं चालतं का? No, sir. नाही. हा, ट्राय टू अंडरस्टँड. किंवा हायर ऑथॉरिटीला पण माहित असतं की कोणत्या प्रॉडक्टची किंमत कुठेपर्यंत असू शकते, आणि आपण 10 रुपयाच्या गोष्टीला 20 रुपये जर घालवत असू, देर विल बी क्वेश्चन अगेन्स्ट आवर ट्रुथफुलनेस, अगेन्स्ट आवर ऑनेस्टी. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, तर हे लक्षात घ्या. मग हे एन्क्वायरी लेटर कसं लिहिलं जातं तर बघा, आपण परत येऊया. इथं कोणाचं कंपनीचं नाव असेल, ज्या कंपनीमध्ये आपण काम करतोय त्या कंपनीचं नाव असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. कारण Yes, sir. लेटर हेड त्या कंपनीचं असेल ज्या कंपनीमध्ये आपण काम करतोय. लक्षात घ्या, लोगो आपल्या कंपनीचा असेल, आपण कस्टमर आहोत, आउटवर्ड नंबर असेल, डेट असेल. इथं 2 नंतर कोणाचा ॲड्रेस असेल एन्क्वायरी लेटरमध्ये? सप्लायरचा. करेक्ट, सप्लायरचा ॲड्रेस असेल. इथं Subject काय असतो? का असेल? इन्क्वायरी विषयी. करेक्ट, Right. एन्क्वायरी अबाउट. लक्षात घ्या, तुमचा सब्जेक्ट असेल एन्क्वायरी अबाउट. त्याच्या पुढे काय असेल? Reference. नाही, एन्क्वायरी अबाउटच्या पुढे काय असेल? सॅल्युटेशन. That product, sir. हा, जे प्रोडक्ट आपण घेणार. करेक्ट, व्हेरी गुड. जे प्रोडक्ट तुम्ही विकत घेणार आहात त्या प्रोडक्टचं नाव इथं असेल. एन्क्वायरी अबाउट कम्प्युटर्स, एन्क्वायरी अबाउट इक्विपमेंट्स, एन्क्वायरी अबाउट स्पेसिफिक सॉफ्टवेअर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां. आणि Yes, sir. हा जो रेफरन्स आहे तो ऑप्शनल आहे या लेटरमध्ये, एन्क्वायरी लेटरमध्ये. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? कारण Yes, sir. Yes, sir. Yes, किंवा sir. कधी कधी तो असू पण शकतो जर काही टेलिफोनिक कम्युनिकेशन वगैरे त्यांच्याशी झालेलं असेल तर. मग तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असेल, जर टेलिफोनिकली या गोष्टी होत आहेत तर हे लेटर लिहिण्याची काय गरज आहे? तर लक्षात घ्या, लेटर्सचं व्हॅल्यू किंवा या पत्रांची किंमत कधीही ऑफिशियल सेक्टरमध्ये कमी झालेली नाही. कारण these are the proofs, these are the records which are maintained of for transaction. Are you getting or not? Evidences आहेत हे. Yes, sir. जेव्हा कधी बघा, बिझनेस म्हटलं की सिरियस गोष्ट आहे. जेव्हा कधी काही लिगल इश्यूज वगैरे निर्माण होतात तेव्हा चेक काय केलं जातं तर हे चेक केलं जातं. आर यू गेटिंग और नॉट? किंवा ऑडिट नावाचा एक भाग असतो, तुम्हाला माहिती आहे Yes. ऑडिट? Yes. हो. हां, मग त्या ऑडिटमध्ये पण हे चेक केलं जातं. म्हणजे एखादा जो व्यवहार झालाय तो योग्यपणे झालाय की नाही झालाय याची खात्री करून घेतली की जाते की नाही? हो सर. Yes, sir. हां, लक्षात घ्या. मग त्यासाठी हे महत्वाचं आहे. मग हा रेफरन्स ऑप्शनल आहे. आणि त्याच्यानंतर मग असेल डिअर सर. बघा, डिअर सर और मॅडम. इथे मग काय लिहाल? बघा, मी इथे तुम्हाला आयडिया दिलेली आहे. Sir, price. करेक्ट, Availability of the product, करेक्ट. Guarantee. Warranty. हां, price and price. करेक्ट. मग या ज्या लाईन्स आहेत याच्यामध्ये तुम्ही तेच व्यक्त कराल की डिअर सर और डिअर मॅडम, वी आर रनिंग वन फॅक्टरी हिअर इन पंढरपूर. फॉर आवर फॅक्टरी वी रिक्वायर some computers of Dell brand. So through this letter I wish to inquire if
those computers are available with you or not. If they are available, we would like to have its quotation or price list as early as possible. कळतंय? Yes, sir. येस सर. हा तुमचा मॅटर असेल इथं, आणि मग परत तुम्ही थँक्यू म्हणाल, युअर्स फेथफुली म्हणाल, तुमचं इथं सिग्नेचर असेल, सिग्नेचर खाली तुमचं नाव असेल किंवा त्या नावाच्या खाली तुमचं डेजिग्नेशन असेल. मग जे कोणतं तुमचं डेजिग्नेशन आहे त्या ऑर्गनायझेशन मधलं, मे बी परचेस मॅनेजर, मे बी जनरल मॅनेजर, मॅनेजर, सुपरवायझर, वॉट एव्हर, लॅब इंचार्ज, टेक्निशियन, वॉट एव्हर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आणि Yes, sir. त्याच्यासोबत एन्क्लोजर्स हे या लेटरमध्ये ऑप्शनल असतील, लक्षात घ्या. एन्क्वायरी लेटरमध्ये एन्क्लोजर्सची गरज नाही, कोणते पुरावे देण्याची गरज नाही त्यांना. आर यू गेटिंग? Yes, sir. हां. Sir, Yes, sir. बोला. रेफरन्स हा जास्त करून अपॉइंटमेंट लेटर मध्ये यूज केला जातो ना? करेक्ट. मग आता आपण जसे जसे बघा या सिरीज मधले लेटर्स शिकणार आहोत. बघा ही जी सिरीज आहे याच्यामध्ये थोडे थोडे बदल होत जातात. म्हणजे कुठं रेफरन्स असतो, कुठं नसतो, आहे की नाही? किंवा Yes, sir. प्रत्येक लेटरचं काही विशिष्ट घटक आवश्यक असतात. मग कशामध्ये काय असतं काय नसतं हे आपण डिस्कस करणार आहोत. आर यू क्लिअर? Clear, sir. Yes, sir. ओके. तर लक्षात घ्या, तर हे झालं तुमचं एन्क्वायरी लेटर. मग तुम्ही हे एन्क्वायरी लेटर्स 3-4 सप्लायर्सना पाठवल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल त्यांच्याकडून? कोटेशन आणि वेगवेगळ्या प्राइसेस. करेक्ट. You will get the price lists as the reply, as the responses to your inquiry letters. Yes or no? आणि मग त्याचा तुम्ही काय करणार? चेक करणार की कुठं आपल्याला प्राइस कमी मिळते आणि कुठं अवेलेबिलिटी जास्त मिळेल आपल्याला हा, त्या product वरती. थोडक्यात काय, कोणता सप्लायर हा स्वस्त आणि मस्त आहे, कळतंय? Yes, sir. बरोबर आहे की नाही? आपण म्हणतो की नाही स्वस्त आणि मस्त. Yes, sir. हा, तीच आपली सायकोलॉजी असेल. मग जो सप्लायर स्वस्त आणि मस्त वाटतोय त्याला आपण हे काय करत असतो, पुढचं लेटर कोणतं लेटर लिहित असता? ऑर्डर लेटर. करेक्ट, व्हेरी गुड. मग आता मला सांगा, हे ऑर्डर लेटर कोण कोणाला लिहित असेल? सांगा. इथं 2 ग्रुप आहेत तुमच्या समोर, कोण कोणाला ऑर्डर देत असेल? Again, purchaser to a wholesaler. करेक्ट. हे Customer सगळे supply. करेक्ट. हे सगळे जे आहेत हायलाइट केलेले ते ऑर्डर देत असतील कोणाला? यांच्यापैकी कोणाला तरी. गेटिंग ऑर Supplier. नॉट? हा. Yes, मग sir. तो मॅन्युफॅक्चरर असेल, प्रोड्युसर, सप्लायर, कोणी का असं नाही या लिस्ट मधला. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि Yes, sir. परत लेटर हेड कोणाचा असेल? कस्टमरचा असेल, कस्टमरच्या कंपनीचा असेल. क्लिअर? Clear, sir. मग Yes, sir. मगाशी सारखंच जे तुम्ही एन्क्वायरी मध्ये वापरलं तेच ऑर्डर साठी, पण फक्त मेन पर्पज मध्ये एन्क्वायरी च्या ऐवजी ऑर्डर असेल सर. करेक्ट इथं असेल परचेस ऑर्डर. समजते? हो सर. अबाउट. मग जे कोणतं तुम्ही इक्विपमेंट्स, ज्या कोणत्या वस्तू घेताय त्याचं नाव परत इथं असेल. गेटिंग ऑर नॉट? आणि त्याची क्वांटिटी किती पाहिजे? हा, मग त्याच्याकडे आपण जाणार आहोत. क्वांटिटी सब्जेक्ट मध्ये नसते, लक्षात घ्या. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा. परत डिअर सर ऑर मॅडम, याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असते ती आपण मगाशी डिलीट केली होती, ती इथे येते परत. रेफरन्स. रेफरन्स. मग मला सांगा, या ऑर्डर लेटरला कशाचा रेफरन्स असेल? आधी काही कम्युनिकेशन झालेलं असतं का? हा, येस सर. करेक्ट. Enquiry letter. इन्क्वायरी लेटर झालं नाही सर. करेक्ट. आणि एन्क्वायरी लेटर नंतर तुम्हाला त्याच्याकडून काय मिळालेलं असतंय? कोटेशन अँड प्राइस लिस्ट. हाय की नाही? म्हणजे ज्या तारखेला तुम्हाला त्या व्यक्तीकडून किंवा ज्या तारखेचं कोटेशन तुम्हाला मिळालेलं असतंय त्या तारखेची प्राइस लिस्ट, किंवा इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की दोज मार्केट प्राइसेस आर वोलाटाईल.
Are you getting or not? Or Yes, there are sir. fluctuations in those market prices. Getting or not? Yes, sir. मग सप्लायरनी ठराविक तारखेला कोट केलेली जी प्राइस असेल तीच कायम राहील याची गॅरंटी आहे का? नाही नाही, लक्षात Maybe घ्या. no, sir. हा, म्हणून तुम्हाला इथं तो रेफरन्स देणं गरजेचं आहे की बघा तो रेफरन्स काय असेल, युअर कोटेशन लेटर नंबर, युअर कोटेशन लेटर नंबर डॅश डॅश डेटेड डॅश डॅश. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. हा, तो कारण हा रेफरन्स का महत्वाचा आहे लक्षात घ्या. तुम्ही जर एखादी वस्तू ठराविक अमाऊंटला मागताय, ठराविक प्राइसला मागताय, तर तो सप्लायर म्हणेल कशाच्या आधारावर तुम्ही मागताय. बरोबर आहे की नाही? Yes, sir. कशाच्या आधारावर मागताय, तर हे तुम्ही दिलेल्या कोटेशनच्या आधारावर मागतोय. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग मला सांगा या डेटमध्ये, इथल्या डेटमध्ये आणि या डेटमध्ये काय रेफरन्स असेल, काय रिलेशन असेल? कोणती आधीची असेल, कोणती नंतरची असेल? वरची डेट आहे ती करंट आहे आणि जे खाली Correct. रेफरन्स मध्ये असेल ती मागची असते. व्हेरी गुड. आणि सगळ्यांना कळतंय कोटेशनला काय? लिमिट असते सर डेटचं. करेक्ट करेक्ट. कोटेशनला पण लिमिट असतं. इट हॅज व्हॅलिडिटी मे बी ऑफ 10 days, 15 days, 1 month. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. तर तेच इथं लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर डिअर सर ऑर मॅडम, मग तुम्ही इथं म्हणाल विथ रेफरन्स टू अबव सब्जेक्ट इट इज अवर प्लेजर टू प्लेस अन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग मटेरियल. मग याच्यामध्ये काय असतंय बघा, देर इज वन टेबल. बघा तुम्ही काय म्हणतोय, तुम्ही जी मगाशी म्हटले ना हिंगमिरे, Yes, sir. हा Quantity. क्वांटिटी, हा ती क्वांटिटी या टेबलमध्ये असते, लक्षात घ्या. मग इथं पहिल्यांदा असेल सिरियल नंबर, त्याच्यानंतर नेम ऑफ मटेरियल किंवा रिक्वायर्ड मटेरियल असं म्हणू शकताय तुम्ही. त्याचं नाव असेल. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. त्याचा ब्रँड असेल, स्पेसिफिकेशन. मग ते स्पेसिफिकेशन साईज बद्दल असेल, ब्रँड बद्दल असेल, किंवा अजून कोणतं स्पेसिफिकेशन असेल, लेंथ काय त्याची वगैरे. आपण जे कोणतं इक्विपमेंट, जे कोणतं टूल घेतोय त्याच्यावरून त्याचे स्पेसिफिकेशन्स बदलतील. डू यू ॲग्री विथ मी? Yes, sir. जसं की Yes, sir. समजा मी लायब्ररीसाठी पुस्तकं खरेदी करतोय, तर पुस्तकाचं नाव असेल, प्रकाशन असेल, ऑथरचं नाव असेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, म्हणजे जसं वस्तू बदलते तसे हे स्पेसिफिकेशन्स बदलतात. त्याच्यानंतर बघा, Quantity. हा क्वांटिटी Quantity. रिक्वायर्ड. बघा क्वांटिटीलाच तुम्ही काय म्हणता, QTY, राईट? दिस QTY स्टँड्स फॉर क्वांटिटी Quantity. रिक्वायर्ड. हा, बघा क्वांटिटी रिक्वायर्ड. मग तुम्ही समजा सिरियल नंबर 1 आहे, मटेरियल XYZ आहे, तर XYZ या मटेरियलचा ब्रँड कोणता आहे? समजा कोणता तरी एक ब्रँड आहे, ABC. हा ABC. ABC आहे. तुम्हाला त्याची क्वांटिटी किती पाहिजे? तर 10 पीसेस पाहिजेत तुम्हाला. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, परत sir. इंडिव्हिज्युअल प्राइस बघा, एका घटकाची किंमत किती आहे? एक्सक्यूज मी, इंडिव्हिज्युअल, हा एका घटकाची किंमत समजा 10 रुपये असेल. ओके, Yes, sir. हा. परत टोटल प्राइस. Total price. करेक्ट. Total price. त्या कंडिशन मध्ये हा शेवटचा कॉलम नसेल, लक्षात घ्या. आय डिलीट इट. लक्षात घ्या, टोटल प्राइस. मग किती होईल टोटल प्राइस? 100. 100. This way you can add rows as per your requirement, as per the number of tools, equipments that you are going to purchase. Are you clear? Clear, sir. आणि शेवटी तुम्ही हा जो आहे तो मर्ज कराल. ओके, you will merge it, you will write it here total price. Clear? Clear, आणि sir. हा जो बॉक्स दिसतोय
बघा हा जो बॉक्स दिसतो शेवटचा, त्याच्यामध्ये तुम्ही टोटल प्राइस लिहाल. क्लिअर? Clear, sir. हा, एवढी सर आणि या एवढी- टेबलमध्ये अजून एक सर युनिट महत्वाचं आहे, कारण युनिट इन द सेन्स किलोग्रॅम असेल, लिटर असेल, मीटर करेक्ट. असेल. हा, मगाशी मी तुम्हाला तेच सांगितलं की तुम्ही काय विकत घेताय त्याच्यावरून तुमचे हे स्पेसिफिकेशन्स बदलणार आहेत. तो Depend याच्यामध्ये on the products, sir. करेक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, वेदर इट इज लिक्विड, सॉलिड, वॉट एव्हर. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा. येस सर. हा, आणि इथं जी प्राइस तुम्ही लिहित असता ती तुम्ही देणं लागत असता त्या सप्लायर. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? मग ती अमाऊंट तुम्ही इन ॲडव्हान्स काही 50% पे करू शकता, ऑनलाईन पे करू शकता, हार्ड कॅशमध्ये देऊ शकता, DDच्या स्वरूपात देऊ शकता. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. हां, मग त्याच्यानंतर या लेटरमध्ये असतात त्या टर्म्स अँड कंडिशन्स. बघा ऑर्डर लेटरमध्ये काय असतात? टर्म्स अँड कंडिशन्स. या टर्म्स अँड कंडिशन्स कशाबद्दल असतात? त्या product बाबतीत, sir. करेक्ट, त्या प्रोडक्टच्या बाबतीत असतात. अजून कशा बाबतीत असतात? सर सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड, पार्ट Mode of सर्व्हिस payment. प्रोव्हाइडेड. करेक्ट. या टर्म्स कंडिशन्स कशाबद्दल असतात लक्षात घ्या. त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा असतो डिस्काउंट. बघा तुम्हाला काहीतरी Yes, एक sir. अपेक्षा असते की टोटल प्राइसवर 5%, 10% काहीतरी डिस्काउंट द्यावा, बरोबर आहे की नाही? दुसरी असते मोड ऑफ पेमेंट बद्दल. दुसरी कंडिशन कशाबद्दल असते? मोड ऑफ पेमेंट. म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन पे करणार, हार्ड कॅशमध्ये पे करणार की DDच्या स्वरूपात करणार, किंवा किती % इन ॲडव्हान्स करणार, किती % आफ्टर डिलिव्हरी करणार. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, तर त्याच्या स्पेसिफिकेशन्स याच्यामध्ये असतात. त्याच्यानंतर GST बद्दल आहे की नाही, जो GST आहे तो कोण बिअर करणार? सहसा कोण बिअर करत असतो? हू बिअर्स द GST टॅक्स? सप्लायर. सप्लायर करत असेल किंवा कस्टमर. पण दोन्ही बघा करू कोणी का शकतात, sir. हां, कोणी का सहन करत असे ना, तुम्हाला ते इथं मेन्शन करणं गरजेचं असतं. कळते की नाही? Yes, sir. हां, So, जो कंझ्युमर आहे, जो कस्टमर आहे, त्यानं जर GST पे करत असेल तर त्याला वेगळा एक डिस्काउंट मिळतो, सर. हां, तसं असू शकते. मग जे काही ठरलंय व्यवहारामध्ये, त्या व्यवहाराच्या ज्या काही अटी आहेत त्या अटी तुम्हाला इथं मेन्शन करणं गरजेचं आहे. किंवा अजून एक मॅटर असू शकतो, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस. बरोबर आहे की नाही? गॅरंटी, Shipping वॉरंटी, charges. डिस्काउंट, हां, शिपिंग चार्जेस किंवा त्याला तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस म्हणता. तो कोण बिअर करणार हे पण तुम्हाला मेन्शन करावं लागतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, कारण उद्या काही समजा डिस्प्यूट झाला, उद्या काही लिगल इश्यू निर्माण झाला, तर तुम्ही दाखवू शकता ना हे त्यांना की बघा याच्यानुसारच बिझनेस झाला होता, याच्यानुसारच परचेसिंग झालं होतं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, तर हे ऑर्डर लेटर सगळ्यांना लक्षात आलं? येस Yes, सर. sir. मग बाकीच्या गोष्टी त्याच असतात. वी आर वेटिंग फॉर क्विक डिलिव्हरी ऑफ द मटेरियल. आणि बाकी मग इथं त्याच गोष्टी असतील. एन्क्लोजर म्हणून तुम्ही कोटेशनची कॉपी जोडू शकता याला. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. येस सर. किंवा कधी कधी Yes, जर sir. खूप 50-100 वस्तू तुम्हाला खरेदी करायच्या असतील तर मग तुम्हाला ॲनेक्चर जोडावं लागेल ह्या लेटरला. एक सेपरेट लिस्ट असेल तुमच्या रिक्वायरमेंटची. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. येस सर. तर Yes, ते sir. सेपरेटली तुम्ही जोडू शकता, ते पण चालेल. तर लक्षात घ्या. मग बघा आता आपण आपल्या सिरीजकडे जाऊयात. एन्क्वायरी, त्याच्यानंतर कोटेशन, त्याच्यानंतर लेटर्स प्लेसिंग ऑर्डर्स. आता पुढचं लेटर कोणतं आहे? Complaint letter. कंप्लेंट लेटर.
करेक्ट. त्याला मराठीमध्ये काय म्हणता? तक्रार तक्रारपत्र. तक्रार. हा, तक्रारपत्र. हा, मग मला सांगा, तक्रारीचा मुद्दा कुठून येतो किंवा कोण कोणाकडे प्रोडक्ट तक्रार करत असेल? जर एखादा प्रोडक्ट खराब असेल तर आपण कस्टमर कंपनीला सप्लायर तक्रार करू शकतो. गुड, करेक्ट, परफेक्ट. मग बघा, आत्ताच आपण शिकलेल्या या परचेस ऑर्डरनुसार जे काही तुम्ही मागवलंय ते जर योग्य स्वरूपात नसेल, डॅमेज्ड असेल, वर्किंगमध्ये नसेल, है की नाही, किंवा तुम्ही 10 मागवले होते 5च मिळाले असेल, किंवा तुम्हाला एक सॅम्पल दाखवलं आणि प्रोव्हाइड केलेलं दुसरंच आहे असं असेल, देर मे बी डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल अँड प्रोव्हाइडेड मटेरियल. येस ऑर नो? मग Yes. या सगळ्या कंडिशनमध्ये तुमचा लॉस होत असतो, तुमच्या ऑर्गनायझेशनचा लॉस होत असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. मग एक कस्टमर म्हणून तो लॉस Yes, sir. आपण सहन करतो का? असू दे म्हणतो का? नो सर. लक्षात नो सर. हा, मग तीच पॉलिसी इथे परत लागू पडते. आणि त्यासाठी एक कस्टमर म्हणून, एक क्लायंट कन्झ्युमर म्हणून तुम्हाला तक्रार करावी लागते. कोणाकडे करावी लागते? सप्लायर कडे. हा, सप्लायरकडे. का करावे लागते? तर यू वॉन्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ डॅमेज्ड मटेरियल, यू वॉन्ट कॉम्पेन्सेशन ऑफ दॅट लॉस. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. येस सर. हा, मग परत आपण या लेटरकडे येऊयात. कोण लिहित असेल, कोणाला लिहित असेल, कोणाचं लेटर हेड असेल हे? कस्टमर लिहित असेल सप्लायर. करेक्ट, कस्टमर लिहित असेल सप्लायरला, म्हणजेच हे लेटर कस्टमरच्या ऑर्गनायझेशनचा असेल. इज दॅट क्लिअर? क्लिअर सर. परत त्याच Yes, गोष्टी sir. बघा, आउटवर्ड नंबर, डेट असेल, टू असेल, टू नंतर सप्लायरचा ऍड्रेस असेल. आता इथं सब्जेक्ट मात्र बदलेल. काय म्हणणार? इथं शब्द बदलायचे आहेत फक्त तुम्हाला. कंप्लेंट. हा, कंप्लेंट अबाउट, आणि त्याची जी कारणं आहेत जी आपण आत्ता डिस्कस केली ती इथं येऊ शकतात, है की नाही? डॅमेज्ड मटेरियल, लेस क्वांटिटी, डिफरन्स बिटवीन सॅम्पल अँड प्रोव्हाइडेड मटेरियल, नॉन वर्किंग मटेरियल, हा, नॉन वर्किंग मटेरियल किंवा पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, डिले, समटाइम्स डिले इन डिलिव्हरी. बरोबर आहे की नाही? येस सर. कारण डिले झाला तर तो त्या व्यक्तीचा लॉस असतोय किंवा त्या ऑर्गनायझेशनचा लॉस असतोय. कारण त्या वस्तू वेळेत नाही मिळाल्या तर बरीच सारी कामं ही खोळंबलेली असतात. कळतंय? येस सर. हा, आणि Yes, sir. कामं थांबवून ठेवणं हे कोणालाच परवडणार नसते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, मग इथं रेफरन्स नंबर कोणता असेल सांगा बघू. आता कशाचा रेफरन्स देणार तुम्ही? कोटेशनचा सर. कोटेशनचा कसा देणार? ऑर्डरचा सर. अरे, ऑर्डर मध्ये बरोबर आहे की? किती हा, क्वांटिटी, करेक्ट, डेट दिली आहे डिलिव्हरीची ती. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर तुम्हाला इथं परचेस ऑर्डरचा रेफरन्स द्यावा लागेल, ज्या परचेस ऑर्डरनुसार तुम्ही खरेदी केली आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, मग ते इथं असेल. परत इथं हा टेबल असेल का? नसेल, लक्षात घ्या. नो सर. हा टेबल इथं नसेल. या टर्म्स कंडिशन्स पण नसतील, लक्षात घ्या. बघा, म्हणजे काय बदलतंय, कोणतं लेटर आहे, काय बदलतंय, इथं सगळ्यांच्या लक्षात येतंय. येस सर. हा, मग इथं बघा, या कंप्लेंट लेटरमध्ये 2 पॅराग्राफ्स असतात. किती? देर आर 2 पॅराग्राफ्स in the main matter of a complaint letter, and the first paragraph deals with observed fault. Observed fault in the provided material, प्लस त्याच्यामुळे होणारा लॉस. बरोबर आहे की नाही? येस सर. हा, त्या पुरवलेल्या मटेरियलमध्ये कोणता फॉल्ट आहे, कोणता दोष आहे, आणि
त्याच्यामुळे लॉस कोणता होतोय त्याचं वर्णन करावं लागेल. कारण लक्षात घ्या, जर तुम्ही लॉसचं वर्णन नाही केलं तर सप्लायर रिप्लेसमेंट द्यायला तयार होईल का? No, sir. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. काही प्रॉब्लेम असेल Yes, sir. तरच सोल्युशन मिळेल, आणि त्याची मांडणी करणं ही तुमची गरज आहे किंवा आवश्यकता आहे, तुम्ही मांडणं गरजेचं आहे, तर तुम्हाला त्याचं सोल्युशन मिळेल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. येस सर. आणि दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये काय असेल बघा, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर सोल्युशन. सोल्युशन म्हणजे काय? जर कोणतं प्रोडक्ट डॅमेज झालं असेल तर ते रिप्लेस करून मिळेल. हा, करेक्ट. इथं काय दिसते बघा, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर सोल्युशन प्लस माइल्ड थ्रेट. आता थ्रेट म्हणजे काय असते तर धमकी असते, आणि माइल्ड म्हणजे कशी? नॉर्मल Soft. धमकी. हा, सॉफ्ट धमकी देणं गरजेचं आहे शब्दांच्या माध्यमातून. पहिली तर तुमची ही अपेक्षा असेल की जे काही डॅमेज झालेलं आहे ते रिप्लेस करा. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, आणि माइल्ड थ्रेट कशी द्यायची? तर बघा, तुमचा दुसरा पॅराग्राफ कसा असेल ते मी सांगतो. आय होप यू विल काइंडली कन्सिडर आवर प्रॉब्लेम. यू विल काइंडली कन्सिडर द प्रॉब्लेम इन द प्रोव्हाइडेड मटेरियल अँड रिप्लेस दोज डॅमेज्ड थिंग्स विथ फेअर थिंग्स as early as possible to maintain our future business. कळते? Yes, sir. Yes, sir. धमकी कशातून मिळाली त्या सप्लायरला? कोणत्या शब्दातून Soft मिळाली? corner मधून. नाही Future हा, business. करेक्ट. टू मेंटेन आवर फ्युचर बिझनेस, याच्यातून त्या सप्लायरला धमकी मिळाली. Yes, sir. हा, आणि ही धमकी मिळणं सप्लायरला कधीही परवडणारं नसतं, लक्षात घ्या. सप्लायरला पण त्याचा बिझनेस चालवायचा असतोय. सप्लायरला पण त्याची इमेज, मार्केटमधली इमेज टिकवायची असते. सप्लायरला पण कस्टमर सोबतचं गुडविल टिकवायचं असतंय, त्याचं रेप्युटेशन टिकवायचं असतंय. त्यासाठी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनला तो नक्कीच महत्त्व देत असला पाहिजे किंवा असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. आणि Yes, sir. त्यामुळेच तुमचा लॉस होणार नाही याची पण तो काळजी घेत असतो. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हां. त्याच्यानंतर मग याच गोष्टी असतील, थँक्यू, युअर्स फेथफुली वगैरे वगैरे. एन्क्लोजर्स म्हणून तुम्ही परचेस बिल ऑर्डर, असू शकतो सर. हां, बिल असू शकते बिल किंवा नंबर. करेक्ट बिल नंबर असू शकतोय, किंवा जे काही डॅमेज झालेलं आहे त्याचे फोटो वगैरे पण तुम्ही देऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, नेक्स्ट लेक्चरची लिंक आली आले 11 का? वाजता. आले? हो सर. हो ओके सर. ओके. Yes, sir. सो शुड वी स्टॉप हिअर फॉर नाव? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Have you understood whatever we have discussed? Yes, sir. Yes, हां. sir. Yes, sir. अजून एकच मिनिट घेतो तुमचा. परवा रात्री मी एक बुकलेट शेअर केलेला आहे, Yes, sir. सगळ्यांनी घेतलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हां, Yes, sir. हां, प्रिंट काढा, वाचा, काही अडचण असेल तर कॉन्टॅक्ट करा. आर यू क्लिअर? Clear, Okay, sir. sir. ओके Yes, sir. ओके, थँक्यू. तर तुम्ही जे MCQ दिलेत ना, तुम्ही जेवढे MCQ दिलेत आणि जे नोट्स आहेत तेवढंच वाचलं तर चालेल ना? करा, पण मी असं म्हणू शकत नाही की तेच सगळं परीक्षेमध्ये येईल. त्याच्या पलीकडे तुम्ही कितपत अंडरस्टँडिंग करताय, लॉजिक लावताय, या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. किंवा अजून किती सराव करताय एक्स्ट्रा. मी एक लिंक दिली आहे तुम्हाला, ज्याच्यामध्ये Yes, sir. 523 MCQs आहेत आपल्या सब्जेक्टचे. Yes, Okay. sir. हां, त्याचा पण सराव करा. Okay, sir. गेटिंग ऑर नॉट? हां. Yes.